Right, basis of capital market la last class la we just saw an introduction. Capital market na enna, adukku munnadi financial markets in India and financial market in India comprises of what all appdin paathirpom. Adala money market, capital market and securities market nu moonu different types paathirpom. Money market is nothing but short term funds. ஒரே நாள்ல இல்ல ஒரு short span of periodல money earn பண்ணனும் அப்படினா அது money marketல invest பண்ணி we can earn. Capital market பொறுத்த அளவுக்கு long termல for government securities or securities marketல industries எப்படி trade பண்ணி they'll get the financeங்கிறது capital market அப்படின்றதல பார்த்திருப்போம். And securities market is all about how the securities will be issued by the concerned company or whatever it is. Adula irundhu people can invest money, adula investors can invest in securities market. Appadi paakumbodhu next we will be seeing into the functions of security market. In the securities market alla enna pannudhu appadina again for an savings perspective appdin yosichomna to investors who wants to save money they can go for this particular thing. Adhe mari investment or to earn more money or to have a ஒரு ப்ராப்பர் சேனலைசேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும். இல்லைனா இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை நம்ம சேவிங்காகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு சேவிங்ஸ் பண்ணுற அமௌண்ட்டை ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் மார்க்கெட் அண்ட் க்ரோ ரிச்சர் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த லிங்க் பிட்வீன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. வாட் எவர் இஸ் த சேவிங் ஒன்லி when we invest it will multiply it so that we will get a more return. ஐடியலாக இருக்கிறத விட மோர் ரிட்டர்ன் இருக்கணும். And that particular saving has to be mobilized properly and channelized properly. Liquidity of investors ensure பண்ணணும். Liquidity is like whenever they want to have a cash அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை they have to sell it off and get back the cash. அப்போ liquidity ensure பண்ணணும். And market placeங்கிறாங்க. It is a market place for purchase and sale of securities. இது securities market is a place where the purchase and sale of securities will happen அப்படின்றது தான் இந்த key takeaways of securities market. இந்த securities market பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is a very big thing. நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் ரெகுலேட்டர் வச்சு we have to manage so that எல்லா பர்ச்சேசஸும் சேல்ஸும் இந்த செக்யூரிட்டிஸ் ப்ராப்பராக நடக்கும். அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சேஃபரான ஒரு பிளேஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து என்ஷூர் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டு வாட் தே ஹேட் கிவன் இஸ் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் securities market or forms of securities market அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இல்லை segments of securities market. ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க, பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிரைமரி இன் இட்ஸ் நேம் இட் செல்ஃப் சேஸ் தட் ஒன்லி வென் இட் கம்ஸ் வித் நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஷ்யூ, புதுசாக இஷ்யூ பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் பிரைமரி மார்க்கெட் யூட்டிலைஸ் ஆகும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து தே வாண்டட் டு ரைஸ் மணி அப்படின்னா தேல் கோ வித் திஸ் பிரைமரி மார்க்கெட். அதுதான் ஐபிஓன்னு சொல்லுவோம், இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் மார்க்கெட்னு கூட இன்னொரு நேம் சொல்லுவோம். So the people who wanted to go for first time raising fund from the general public or whatever it is அப்படி போடாங்க அப்படின்னா it is called as primary market. இப்படி இருக்கக்கூடிய primary marketல நிறைய issuers இருப்பாங்க. First comes the corporate entities who will go with either equity instruments or debt instruments. They'll issue it, they'll raise the money from it. Next is government. Government mostly will issue debt securities and the bonds and the மாதிரிலாம் issue பண்ணுவாங்க. அதில் பண்ணிட்டு they'll have the raising of capital. Next is someone called as qualified institutional placements. இது வந்து qualified institutional buyers அப்படின்றவங்க மூலமா will go for this rise. நம்ம யாருங்கிறத டீட்டெயிலாக கொஞ்ச நேரத்தில் படிப்போம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ஸ். அதில் ஏடிஆர், ஜிடிஆர், இசிபி இதெல்லாமே யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூஸ் வந்து இந்த பிரைமரி மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க. செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எகைன் ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு, இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் டிரான்சாக்ஷன். அதை மறுபடியும் யாராவது ஒருத்தர் வாங்க விற்க பண்ணிக்கலாம்னா தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். அப்போ when a security is already floated in the market, someone wants to buy it and sell it, they have to go for secondary market. First time ஒரு security ஒரு company issue பண்றாங்கன்னா that time they'll go to the primary market. இதான் ரெண்டுக்குள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ். இப்போ செகண்டரி மார்க்கெட்ல யூஸ்வலா brokers இருப்பாங்க, இன்டர்மீடியரிஸ் வச்சுட்டு they'll buy and sell. மெயினா கம்பெனிக்கு இதுல பெரிய இம்பாக்ட் எதுவுமே இருக்காது, பிகாஸ் ஆல்ரெடி they have sold it. அப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும். என்னது ஒருத்த வாங்குறான் ஒருத்த விற்கிறான், அந்த மணி வந்து ஒன்லி ஃபார் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ். அந்த பையிங் செல்லிங்ல வர இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கான இன்கம் ஒழிய கம்பெனிக்கு பெருசா எதுவுமே இருக்காது. பிகாஸ் கம்பெனி ஹஸ் ஆல்ரெடி சோல்ட் இட் டு சம்ஒன், தே ஹவ் காட் தி மணி ஃபார் இட். இந்த டிரான்சாக்ஷன் கம்பெனிக்கு போகாது, ஒன்லி டு த செல்லர் அண்ட் ஒன்லி டு த பையர். அதுதான் விஷயம். சிபி புதுசா கொண்டு வருவாங்க ஸ்விக்கியில, புது ஷேர், புது டினாமினேஷன்ல ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஆமா பண்ணலாமே, ஏன்னா ஆல்ரெடி இஷ்யூ இருக்கிற ஷேர் வந்து வேற டினாமினேஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 rupees each or 100 rupees each, something they are doing that.
அப்போ மறுபடியும் இவங்க வேற மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வந்தாங்கன்னா நியூ இஷ்யூ தான், அது ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ தான். ஏன்னா தே வாண்டட் டு ரைஸ் மணின்னா அந்த மாதிரி டினாமினேஷன் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணலாம். ஸோ செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்றப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸை ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டில் நடக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைக் FPO சொல்லுவாங்க, ஃபர்தர் ஆன் பப்ளிக் ஆஃபர்னு அந்த டெர்மினாலஜி சொல்லுவாங்க. ஃபர்தர் ஆன் பப்ளிக் மார்க்கெட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிறத எகைன் மறுபடியும் ட்ரேடிங்காக போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது செகண்டரி மார்க்கெட்டில் நடக்கும். இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டில் இன்னும் 2 விஷயம் நடக்கும். என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா 2 விதமான ட்ரேடிங் நடக்கும், ஸ்க்ரீன் பேஸ்டு ட்ரேடிங் அண்ட் இன்டர்நெட் பேஸ்டு ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ரெண்டும் இந்தியாவில் இருக்குது. ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட் ட்ரேடிங்னா கம்ப்ளீட்லி அந்த சிஸ்டமில் நம்ம அதை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் பேஸ்டு இன்டர்நெட் பேஸ்டு ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா. அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ அப்படின்னா பிரைமரி சொல்லியிருந்தாங்க, ட்ரேடிங் ஆல்ரெடி அப்படின்னா ஆல்ரெடி இஷ்யூனா இட் இஸ் செகண்டரி மார்க்கெட். பிரைமரி மார்க்கெட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்ட் ரைசிங் தான் உங்களோட ஐடியாவே இருக்கும். செகண்டரி மார்க்கெட்டில் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன், பிகாஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறத ட்ரேட் பண்ண அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுதான் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். இதில் IPO நடக்கும், இதில் FPO நடக்கும், ஆல்ரெடி ட்ரேட் ஆகிறதுனால ஃபர்தர் ட்ரேடிங் அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட் ஆர் IPO மார்க்கெட் இது ஆஃப்டர் இஷ்யூ மார்க்கெட், பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறப்ப அங்கேயே வந்துடுது, புதுசாக இஷ்யூ பண்ணும்போது ஆஃப்டர் இஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ் கேன் பர்ச்சேஸ் செக்யூரிட்டிஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த கம்பெனி. இங்கே அப்படி கிடையாது, இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே பர்ச்சேசிங் செல்லிங் பண்ணிக்குவாங்க. பிரைமரி மார்க்கெட் பொறுத்த அளவுக்கு கம்பெனி வந்து புதுசாக ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு டெவலப் ஆகிறதுக்கு பார்ப்பாங்க. அதே செகண்டரி மார்க்கெட்டில் நத்திங் லைக் ஃபண்ட் ரைசிங் எல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஃபண்டு வந்துச்சு, கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் மேபி நடக்கலாம். டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து யாருக்குள்ள நடக்கும் பிரைமரி மார்க்கெட்லன்னா இட் இஸ் பிட்வீன் த கம்பெனி அண்ட் த இன்வெஸ்டர். செகண்டரி மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் themselves அவங்களுக்குள்ளேயே நடந்துட்டு இருக்கும். இங்கே இன்டர்மீடியரி பொறுத்தவரைக்கும் அண்டர் ரைட்டர்ஸ், பிகாஸ் தே ஹவ் டேக்கன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சப்ஸ்கிரைப் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. இவ்வளோ விற்கணும் அப்படின்றதுக்கான அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இங்கே புரோக்கர்ஸ் வந்து அப்படி அந்த வேலையை பார்த்துப்பாங்க. இன்டர்மீடியரியா தே வில் பி டேக்கிங். இப்போ பிரைமரி மார்க்கெட்டில் சார் ஹவு வில் பி த ப்ரைஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா ஆஃபர் டாக்குமெண்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ரெட் ஹெடிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதில் இட் வில் பி மென்ஷன்டு. பட் செகண்டரி மார்க்கெட் பொறுத்தளவுக்கு நத்திங் லைக் தட், இட் வில் கோ ஆன் ஃப்ளக்சுவேட்டிங், ஒரு நிமிஷமும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஃபண்ட் ஹவு இட் வில் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஃப்ரம் த பிரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. செகண்டரி மார்க்கெட்டில் இன்கம் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும். இதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். ஓவராலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்ட போது நோ நீட் டு மெமரைஸ் எனிதிங். எக்ஸாமில் கேட்கலாம், மேபி சொல்ல முடியாது, கேட்டால் அந்த சைடு கட்டிங்கோட எழுதுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்படி இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டை ஹூ ஆல் வில் பி ரெகுலேட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. We have 4 important regulators when it comes to securities market in India. We have SEBI, SACRA Act, Depositories Act, Companies Act. First comes the SEBI Act. SEBI is the regulatory of securities market. And the SEBI Act what it will do அப்படின்னா 3 விஷயத்தை பண்ணுது. Interest of the investors will be protectedங்க, and they will develop the securities marketing, and third one is they will be regulating the securities market. அப்போ investors invest பண்ற amount who is safeguarding அப்படின்னா one of the most important people is SEBI. And ஒரு security market டெவலப் பண்றது மட்டும் இல்லாம they will also regulate that particular securities market. Second one is SACRA Act, Securities Contract Regulation Act 1956. இவங்களும் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அப்படின்னா how to regulate that particular transaction, இப்படி தான் நடக்கணும், இந்த ப்ராசஸ் தான், இந்த ஆர்டர்ல தான், இத்தனை டேஸ்க்குள்ள தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு SACRA Act சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Depositories Act. Depositories Act அப்படின்னா நம்ம இப்போ டிரான்சாக்ட் பண்ணணும்னா we should always have this demat of securities, dematerialization பண்ணியிருக்கணும். How to do that particular demat things, dematerialization எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத Depositories Act அதெல்லாம் போய் பார்த்துக்கும். Companies Act is completely about corporate governance. இந்த 4 பேர் இந்த 4 வேலை பார்ப்பாங்க. மறுபடியும் அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பாயிண்ட், இந்த 3 ஒர்க்கும் SEBI Act will see as a regulator. ஆடிட் பண்றது, இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றது, என்கொயரிஸ் பண்றது, இது எல்லாமே யாருடைய வேலை? SEBIயோட வேலை. SEBI can appoint persons and take care of all these things. Whenever there is a violation of any provisions of the act, SEBI Act அப்படின்னா SEBI action எடுக்கலாம். Market intermediaries மேல் கூட action எடுக்கலாம். Not only investors but also the companies and also the intermediaries, they can take actions அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க.
புரியணும் அப்படின்றக்காக they have included all these things. அப்ப SEBI Act பொறுத்த மட்டும் இது protecting the interest of the investors and promoting the development of securities market and regulating the securities market. மூணு அவங்களுடைய terms. ஏதாவது ஒரு capital issue பண்றது, conditions, அப்புறம் ஏதாவது audit பண்றது, inquiries பண்றது, இல்ல question பண்றது எல்லாமே SEBI ஓட கண்ட்ரோல்குள்ள வரும்னு சொல்லிருப்பாங்க. Next one is SCR Act, Securities Contract Regulation Act of 1956, and the second most important regulatory body when it comes to a securities market. மூணு விஷயம் இருக்கும். The stock exchanges through the process of recognition and continued supervision. அப்போ stock exchange அப்படின்ற வந்து யாரு, அவங்க என்னென்ன பவர்ஸ் பண்ணலாம், and having a control over them, அது first one, because stock exchange is the place where everything will be controlled and transacted. And second one is contract and securities எப்படி இருக்கணும், and listing of securities எப்படி இருக்கணும்ங்கறத third விஷயத்தை சொல்லிருப்பாங்க. இது மூணுமே SCR Act ஓடது. So பேரே இருக்கு, Securities Contract Regulation Act. So all the contracts when it comes to securities, that thing they will be taking care. And the second one is listing of securities, how it will happen, what is the procedure. And the third one is process of recognition and supervision of that particular stock exchange. ஒரு யாரெல்லாம் stock exchange ஆக முடியும், இவங்க ஆகலாமா, அப்போ என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கிறத இவங்க கொடுத்துப்பாங்க. See, they have clearly demarcated the lines between four regulatory bodies. ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற SEBI பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி இன்வெஸ்டர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், கம்பெனிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறா, அந்த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் என்ன, அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. பட் கொஞ்சம் இன்டெப்தா இன்னுமே நிறைய இன்டர்மீடியரிஸும் அவங்க இருக்கிற ஃபங்க்ஷனரிஸ் எல்லாமே செக் பண்ணுறது SCR Act-ஆ இருக்கும். Depositories Act, the third one என்ன சொல்லியிருக்குன்னா completely about the securities, how the transactions will happen. இப்போ டிமேட் ஃபார்ம்ல இருக்கு, வாட் இஸ் டிமேட் ஃபார்ம், வாட் இஸ் ரீமேட்டு, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது இவங்களுடைய வேலையா இருக்கும். ஒரு செக்யூரிட்டிஸை வந்து எப்படி ஃப்ரீலி டிரான்ஸ்ஃபரபிள், அந்த டிமேட்டுங்கிறது எப்படி வரும், அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், யார் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது எல்லாமே Depositories Act of 1996 will be taking care. அந்த ரீசன்ட் அண்ட் த லேட்டஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 என்ன பண்ணுன்னா ஃபுல்லாக கார்பரேட் கவர்னன்ஸ், ஒரு கம்பெனி என்னென்ன ஃபைல் பண்ணணும் ஆன்லைனில், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன, ஹூ இஸ் ஹேவிங் தட் பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டிஸ் control on a particular date, who is the owner of that particular security, and the things எல்லாமே Companies Act 2013 பார்த்துக்கும். இதான் நாலு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான பர்சன்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we already told like 1992ல this ஹர்ஷத் மேத்தா scam 1992 நடந்ததுனால there was a lot of changes introduced in this particular securities marketing. அப்போ இன்னுமே ப்ராப்பரா 80sலயே சொல்றேன், 80sலேருந்தே உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அப்போ இருந்தே வந்து ஒரு anybody can transact, there were so many loopholesங்கிறப்போ the government decided like we have to have an effective control over the securities market னு கொண்டு வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், SEBI, RBI னு கொடுத்தாங்க. அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாமே அதனால வச்சுக்க முடியல. Then only they started delegating their tasks to someone else. அதனால தான் later on second third chapterல படிக்கும்போது first lineல they will be giving like this particular power is with the central government ன்னு இருக்கும். Last pointல this power is recently delegated to the SEBI or recently delegated to this particular authority அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலு, SEBI, RBI இருந்துச்சு. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸுக்கு கீழே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸுக்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ், கேபிட்டல் மார்க்கெட் டிவிஷன் அப்படின்னு ஒரு டிவிஷன் இருந்தது. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச் ஆர் இந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து ஃபுல்லாகவே தே ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட், ஃபுல்லாகவே அவங்க கண்ட்ரோலில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சில விஷயங்களை டெலிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதில் என்னென்னா இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்க்கு என்ன தேர்ந்திருக்கோ அது வேணும், ரெகுலேட்டரி மார்க்கெட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணணும், இன்வெஸ்டர் ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசமை இன்ஷூர் பண்ணணும், லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு so many things they decided and everything was proper, எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி 1992ல நிறைய அந்த ஸ்கேமுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து கேபிட்டல் இஷ்யூஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்ட்லாம் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. இப்போ வி ஹேவ் so many நியூ ரெகுலேஷன்ஸ், புது ரெகுலேஷன்ஸ் வந்துருச்சு. அதை மட்டும் பார்த்தா போதும். அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்ட் 2ல ஃபுல்லாகவே பார்ப்போம். அந்த ரெகுலேஷன்ஸில் எது யாரை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next one is SEBI, the capital markets regulator அப்படின்றப்போ first SEBI was established in 1988ங்க. அப்புறம் 1992ல act was given and SCR Act இதெல்லாமே add on ஆகி they will take care of complete functioning. இப்போ SEBI என்ன பண்ணுச்சுன்னா மறுபடியும் அதே பாயிண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. they are the watchdog அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அல்டிமேட்டா ஒரு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இல்லை செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னா 3 பர்சன் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க.
issuer of securities ஒருத்தர், investor ஒருத்தர், financial intermediaries ஒருத்தர். இந்த issue of securities என்ன simple understand பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா companies ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Companies தான் ultimately they taking care of everything. Investor பொறுத்தளவுக்கு people who invest in money, that is common public கூட நம்ம understanding க்கு வச்சுக்கலாம். And third one is financial market intermediaries to take care of everything in between la enna mari middlemen madri ஒரு brokerage காக work பண்றவங்க இந்த financial intermediaries அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க. So இந்த மூணு வேலைக்காக தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So this is how the what the broad ஒரு outlook of this particular securities market. Financial marketல ஆரம்பிச்சோம், அப்புறம் money market, capital market, அப்படி securities market ஆரம்பிச்சோம். Security marketல primary market, secondary market வரைக்கும் we have come to. இப்போ ஓவராலா இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு சொல்றோமே, அதுல யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க, வாட் ஆர் தேர் க்ரூஷியல் டாஸ்க்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் தி குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற கேட்டகரி. ஹூ ஆர் திஸ் குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ் அப்படின்னா, the name itself clearly shows some qualification they have to possess. அப்படி இருக்கவங்க தான் இந்த குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் who are these buyers அப்படின்னா, நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு இன்வெஸ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் ஷேர் ஆஃப் அ கம்பெனி பிகாஸ் தட் இஸ் சோ மச் ஹை வேல்யூ படி பார்த்தோன்னா அது 10,000 ரூபா அப்படின்னு வச்சுப்பேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு. பட் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் மீ ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் ஒன்லி 1,000 rupees பட் ஐ நீட் த பர்டிகுலர் ஷேர் ஆஃப் த கம்பெனி. அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பட் நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய அமௌண்ட்டை வேற ஒருத்தர்கிட்ட கொடுப்பேன், அவர் என்ன பண்ணுவார், எல்லா குட்டி 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 அமௌண்ட் எல்லாம் சேர்த்தி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போவார். They are called as qualified institutional buyers. Institutional, it is not individual னு அர்த்தம். ஒரு தனி மனிதனாக QIB ஆக முடியாது. QIBs are people who always have the investment of so many people. ஒருத்தர்னால பண்ண முடியாதப்பா 10 பேர் சேர்ந்து, இப்போ ஒரு ஆள் 1000 ரூபா என்னால முடிஞ்சது, 10 பேர் சேர்ந்தா 10,000 ரூபா, அப்போ 10,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேர் அங்கே வாங்கிடலாம். அந்த வேலை யார் சார் பாப்பா? குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ். A large sum of money la or a larger investment perspective la work பண்றவங்க இந்த qualified institutional buyers. Regulation 2 clause 1 subclause SS of Securities Exchange Board of India, issue of capital and disclosure requirement ICDR regulations 2018 QIBs la யார் யாரா இருப்பாங்க அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. Who are all the QIBs அப்படின்றாங்க. அதுல first mutual funds, VCF venture capital funds, alternative investment fund, foreign venture capital investor registered with the SEBI. இந்த நாலு பேரும் குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் யார் யாருங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து படிச்சுக்கிட்டே வருவோம். இவங்க எல்லாமே காமன் டெர்மினாலஜி. இப்போ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தே ஜெனரலி டேர்ம்ட் ஆஸ் அ குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையருங்க. பட் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் த ரீசன். இப்போ வந்து எல்லாமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ். இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். எல்லாமே காலேஜஸ், இது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், இது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பிரிக்கிறோம். அது மாதிரி எல்லாமே குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ் தான். அதில் யாரும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஒரு QIB தான், வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டு ஒரு QIB தான், AF, FVCA இவங்க எல்லாருமே ஒரு குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ். அடுத்து ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர் அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல்ஸ், கார்பரேட் பாடிஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஆஃபீஸ். இவங்களை தவிர்த்து ஒரு ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர் பட் இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கக்கூடாது, கார்பரேட் பாடிஸ், ஃபேமிலி ஆஃபீஸஸாக இருக்கக்கூடாது. PFIs, பப்ளிக் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், scheduled commercial banks, multilateral and bilateral development financial institutions, SIDBI இல்ல, Small Industrial Development Corporation, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வித் IRDA. அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அவங்களுடைய கார்பஸ் 25 crores வரைக்கும் இருக்குது. பென்ஷன் ஃபண்ட் அவங்களுடைய கார்பஸ் 25 crore வரைக்கும் இருக்குது. நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் செட் அப் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட் அண்டர் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட் செட் அப் அண்ட் மேனேஜ் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட். சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனிஸ். இவங்க எல்லாருமே QIBஸ்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹவு டு ரிமெம்பர் திஸ் ஆர் கான்செப்ஷுவலி எப்படி நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா, என்னால ஃபுல் அமௌண்ட் அந்த பர்டிகுலர் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் தான் என்னால் முடியும். அப்போ அந்த கொஞ்சத்தை கொண்டு போய் நான் இவங்க கிட்ட கொடுப்பேன். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த எல்லாம் வர்ற மொத்தத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வேற இடத்துல கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவாங்க. அந்த காசு நமக்கு வரும். பட் அல்டிமேட்லி the qualified institutional buyers are always a big people. They'll go for very larger investment. Smaller people like individuals go and invest here, they'll in turn go and invest in somewhere else. இவங்க எல்லாருமே qualified institutional buyers னு சொல்றாங்க. The important one கொஞ்சம் புரிஞ்சு நம்ம வெச்சுக்கணும். Who are all qualified institutional buyers? இவங்க எல்லாம் தான் qualified institutional buyers. அந்த 25 crore rupees மட்டும் ஞாபகம் வெச்சுக்கணும். Next is somebody called as foreign portfolio investors.
foreign portfolio investors. Name adu adhe da name mariye da foreign portfolio is nothing but a particular group adile invest பண்றவங்க foreign portfolio investors means a person registered under chapter 2 of SEBI foreign portfolio investors regulation 2019 shall be deemed to be an intermediary in terms of provisions of the SEBI Act 1992 ஒரு intermediary கூட but again they have to get the registration அப்படினா அவங்க foreign portfolio investors சரி யார் இதல இருப்பாங்க யாரெல்லாம் they will be covered in this particular thing னா ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் foreign portfolio investors பிரிச்சிருக்காங்க first category என்னன்னு பாப்போம் government and government related investors such as central banks, sovereign wealth funds, international or multilateral organizations or agencies including entities controlled or at least 75% directly or indirectly owned by such government or government related investors. அப்போ foreign investments போறக்கு அவங்க பேரு foreign portfolio investors. அவங்க யாரா இருக்கலாம் அப்படினா அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இல்ல அப்படினா 75% வந்து கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு or government related investor கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு அப்படினா they will be called as foreign portfolio investors அது இல்லாம pension funds university funds entities which are regulated such as insurance reinsurance banks AMC asset management company investment managers investment advisors portfolio managers broker dealers swap dealers இவங்க எல்லாரும் செகண்ட் கேட்டகரியில இதெல்லாம் என்ன சார் blank ஒரு வார்த்தையா இருக்குனா நம்ம இந்த full book படிச்சு படிக்கும்போது தான் இந்த complete clarity வரும் but you have to remember கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு அந்த மூவ் ஆன் ஆகிற வரைக்கும் புரியாது பட் அந்த வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் we cannot change the words so இவங்க எல்லாரும் foreign portfolio investors category 1 அடுத்து ஒன்னு கொடுத்திருப்பாங்க entities from the FATF financial action task force member countries or from any country specified by the central government by an order or by way of an agreement of treaty with other sovereign governments which are appropriately regulated funds unregulated funds whose investment manager is appropriately regulated and registered under category 1 however the investment managers undertake the responsibility of all commissions omissions of unregulated fund university related endowments of such universities and existence for more than 5 years கொஞ்சம் at least little ஏனா அந்த சில வார்த்தையில மாத்தவே முடியாது இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் தான் அவங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெர்மினாலஜியா தான் இருக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லனா ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் பத்தி இருக்கறனால we cannot change இப்போ ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல ரெண்டு கேட்டகரியில ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில நம்ம 4 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம் ஒன்னு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கும் பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஃபண்ட்ஸ் ரெகுலேட்டட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் FATF டாஸ்க் ஃபோர்ஸ்ல மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இல்லனா ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ண மூலமா வர்றவங்க அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க அடுத்து an entity A whose investment manager is from FATF member country and such an investment manager is registered by category 1 or B which is at least 75% of owned directly or indirectly by another entity eligible under this regulation and such an eligible entity is from FATF member country na avungalum இந்த category 1 ல வருவாங்க இந்த மாதிரி இருக்குறவங்க FATF அப்படினா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சாங்ஷன்ஸ் இஷ்யூ பண்றதுக்கு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கிரைம்ஸ் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரு அப்படினா இந்த FATF அப்படினு சொல்லுவாங்க ஃபைனான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அதுல யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ they will be called as member countries அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலமா அவங்க ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வருவாங்க பட் however such an investment manager or eligible entity undertakes the responsibility of all acts of commission or omission of applicants seeking registration under this particular subclass இதுலயும் அதுல வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அந்த own responsibility எடுத்துக்கணும் அப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா இவங்க கேட்டகரி 1 இப்ப கேட்டகரி 2 ல ஒரு group of people கொடுத்திருப்பாங்க கேட்டகரி 1 ல ரெஜிஸ்டர் ஆகாத எல்லாரும் இதுல வருவாங்க endowments foundations charitable organizations corporate bodies family offices individuals appropriately regulated and conditions specified and follow பண்ணிருக்காங்க unregulated funds in form of limited liability partnership and trust இவங்க எல்லாத்தையுமே என்னன்னு சொல்றாங்க category 2 FPIs foreign portfolio investors ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு foreign portfolio investors அப்படினு ஒன்னு பார்த்திருக்கோம் and இன்னொன்னு qualified institutional buyers னு பார்த்திருக்கோம் இப்போ இன்னொருத்தர் வராங்க alternative investment funds அப்படினு சொல்றாங்க இதனா alternative investment funds னா again some other investment perspective ல தான் இதுவும் போகுது இதுலயும் சில group of people தான் இருப்பாங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம பார்க்க வேண்டியது SEBI AIF regulations 2012 சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படினா it refers to any privately pooled investment fund தனியா ஒரு பிரைவேட்டா இட்ஸ் நாட் ஓபன் டு பப்ளிக்
a group of people generally join hands together and that particular investment fund is made. அது இந்தியால இருந்து கூட இருக்கலாம் இல்ல ஃபாரின்ல இருக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அது ட்ரஸ்டா இருக்கலாம் இல்ல கம்பெனியா இருக்கலாம் இல்ல பாடி கார்பரேட்டா இருக்கலாம் இல்ல எல்எல்பியா கூட இருக்கலாம். எனிபடி இட் கேன் பி, யாதா வேணாலும் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், அதுல எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. அப்போ என்ன ஜென்ரலா இந்த ஏஎஃப் ரெகுலேஷன் சொல்லுது அப்படின்னா, the alternative investment fund means any fund established or incorporated in India in the form of a trust, company, LLP or body corporate, which is a privately pulled investment vehicle. இப்போ தனியா அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்க மட்டும் சேர்ந்து அந்த இது வாங்குறது. அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி கவர்ட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம். ஏன்னா இது ரெண்டும் அதே மாதிரி தான், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம் லைக் மோரலஸ் அதே மாதிரி தான், பட் அதோட இது ரிலேட் ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி இல்லாம இருந்தால் அது ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ். அகைன் இட் இஸ் அ பிரைவேட் பூல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். நானு நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு 3 பேர் சேர்ந்து ஆளுக்கு 20 கோடி பணம் இருக்குப்பா, ஏதாவது ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ணுப்பா, வில் கோ ஃபார் ஏஎஃப் சார், வில் ஃபார்ம் அ ஃபண்ட் சார். நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து எல்எல்பியா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்து ஒரு கம்பெனியா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு ட்ரஸ்டா கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எனி பாடி கார்பரேட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பணத்தை அதில் உள்ள போடுவோம். உள்ள போட்டுட்டு we can utilize that particular amount for any investments. So அதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸா வராதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட். ஷால் நாட் பி கன்சிடர்ட். ஃபேமிலி ட்ரஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக, இஎஸ்ஓபி ட்ரஸ்ட், எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட், ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ், SPVs not established as fund managers or something else, or securitization and reconstruction company கீழ இருக்கிற funds, and any other such funds which is going for other regulators, இவங்க யாருமே ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் கேட்டகரிக்குள்ள வர மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே மோர் ஆர் லெஸ் அதே அதுக்குள்ளேயே வருவாங்க. திரும்ப திரும்ப பார்த்தா இதுவும் அது மாதிரி தானே. மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது நம்ம 100 ரூபா போடுறான், 100 பேர்த்திட்ட 100 ரூபா வாங்கி அதை 10,000 ரூபாய்க்கு அது வேற பக்கம் இன்வெஸ்ட் பண்றான். இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ பூல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார். பட் அது பப்ளிக் சார், யார் வேணாலும் போடலாம் சார். இது பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார். ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்னா முதல் வார்த்தை நமக்கு ஞாபகம் வேண்டியது பிரைவேட்லி பூல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது. மறுபடியும் அதே விஷயத்தை தான் கொடுத்துருப்பாங்க, யார் இன்க்ளூட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கலாம். டெஃபினிஷன் வந்து எதெல்லாம் யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும், யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. வெஞ்சூர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாமே யார் யார் வருவாங்க வரமாட்டாங்க. வெஞ்சூர் கேபிட்டல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, விசிஎஃப், ஹெச் ஃபண்ட்ஸ், பிரைவேட் ஈக்விட்டி, கமாடிட்டி ஃபண்ட்ஸ், டெட் ஃபண்ட்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரும். பட் இதெல்லாம் வராது. மியூச்சுவல், சிஏஎஸ், ஃபேமிலி ட்ரஸ்ட், எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட், எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர், கிராஜுவிட்டி, ஹோல்டிங் கம்பெனி இவங்க யாரும் வரமாட்டாங்க. செக்யூரிட்டி ட்ரஸ்ட் ஆர் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ரெகுலேஷன்ஸ், செக்யூரிட்டைசேஷன் கம்பெனி இல்லை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இவங்க யாரும் வர மாட்டார்கள். எதுக்கு கீழே வர மாட்டாங்க? ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் கீழே வர மாட்டாங்க. ஒரு ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் அப்படின்னா அது ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் தான். அது மாதிரி மேலே இருக்க லைன் மட்டும் இன்க்ளூஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ். இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம், அப்போ தான் கண்டிப்பாக புரியும். இப்போ என்ன பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஏஐஎஃப் கேட்டகரிஸ் வந்து நிறைய பிரிச்சுருக்காங்க. 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து விசிஎஃப், வெஞ்சூர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ், எஸ்எம்இ ஃபண்ட்ஸ், ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் ஃபண்ட்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட்ஸ். கேட்டகரி 2ல வந்து பிரைவேட் ஈக்விட்டி டெட் ஃபண்ட்ஸ், கேட்டகரி 3ல வந்து ஹெட்ஜ் ஃபண்ட்ஸ். இது 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்கான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த கேட்டகரி 1 எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பணத்தை அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் அப்பு இல்லைனா ஏர்லி ஸ்டேஜ் வென்ச்சர்ஸ், ஆரம்ப காலத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு, இல்லை எஸ்எம்இஸ், இல்லைனா சோஷியல் வென்ச்சர்ஸ், இல்லைனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது ரிலேட்டடாக இஃப் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா அதெல்லாமே ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸோட கேட்டகரி 1. அதில் எதெல்லாம் வரும் சார்? வென்ச்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ், எஸ்எம்இ, இன்ஃப்ரா ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கேட்டகரி 1ல வரும். கேட்டகரி 2 எது சார்? கேட்டகரி 1லையும் கேட்டகரி 3லையும் வராதது எல்லாமே கேட்டகரி 2, which does not fall in category 1 and category 3. அப்ப என்ன வரும்? which does not undertake leverage. leverage இதுல வந்துருதா? borrowing வந்துருதா? day to day operations தவிர வேற எதுவுமே பண்ணலாமா? இது மாதிரி இருந்தா இதுக்குள்ள வராது. இப்ப category 3 எது சொல்றாங்க? எல்லாமே leverages. இது category 3. next is venture capital. what is a venture capital? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வென்ச்சூர் அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க், ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் இன்வெஸ்ட் பண்றது வென்ச்சூர் கேபிட்டல் சொல்றாங்க. இப்போ இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்துட்டோம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டைப் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் முன்னாடி இப்போ தான் பார்த்தோம். இப்போ இது வந்து வென்ச்சூர் கேபிட்டல் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் வென்ச்சூருக்கு பணம் வேணும். பணம் எங்கிருந்து வருது? யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்கணும். சரி, நான் என்னோட ஓனர்ஷிப்பை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன், அதுக்கு பதிலாக உங்கள் ஓனர்ஷிப் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, அந்த இடத்த நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்படி சொல்லிட்டு வர்றது தான் இந்த வென்ச்சூர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு 3 to 5 வருஷம்
லிமிடெட் பீரியடுக்கு அந்த கேபிட்டல் கண்ட்ரோலே அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி தான். ஈக்விட்டி வாங்கினா ஓனர் ஆயிடுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த வெஞ்சூர் கேபிட்டல் அப்படி சொல்லுவாங்க. Venture capital funds means alternative investment funds which invest primarily in unlisted securities of startups, emerging or early stage venture capital undertakings, mainly involved in new products, new services, technology or intellectual property right based activities or new business model, and shall include angel fund. Angel funds na என்னங்கறத நம்ம அடுத்து படிப்போம். So mostly in the starting stages la ஆரம்ப காலத்துல ஒரு சின்ன சின்ன இதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா இந்த venture capital funds. இது one of the alternative investment funds தான். இப்போ ஏரியா ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு எதுக்கெல்லாம் அவங்க ஏரியா இந்த எந்த ஏரியாலெல்லாம் அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சீடு கேபிட்டல். வாட் இஸ் சீடு கேபிட்டல்? இந்த விதை போட்டு முளைக்கிற ஸ்டேஜ் அக்ரிகல்ச்சரில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது ரொம்ப குரூஷியலான ஸ்டேஜ். ஏன்னா விதை அழியக்கூடாது. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ரொம்ப குரூஷியலான இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த சீடு கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க. ஏர்லி எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. வாட் இஸ் இஸ் ஏர்லி எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது, அந்த டைமுக்கான ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க. அது இல்லாமல் பயோடெக்னாலஜி, மெடிக்கல் சர்வீசஸ், கம்யூனிகேஷன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ், சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறது இந்த பர்டிகுலர் வெஞ்சூர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ். அதில் போடுறவங்க பேர் வெஞ்சூர் கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் பிரைவேட் ஈக்விட்டி. பிரைவேட் ஈக்விட்டி சார் இது பப்ளிக்காக தெரியாது, வெளியே யாருமே ஜென்ரலாக எல்லாருமே பண்ண மாட்டாங்க. தனியாக ஒரு 10 பேர் மட்டும் அந்த கம்பெனியில் ஷேர் வச்சுக்கணும், 10 பேர் அந்த கண்ட்ரோல் அவங்க வச்சுக்கணும். பிகாஸ் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் வருது, வேறு யாருக்கும் வெளியே ட்ரேட் பண்ண நாங்கள் விரும்பலாம். வி ஹாவ் டு ஹேவ் அ ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் ஓவர் த ஃபினான்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் இது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரைவேட் ஈக்விட்டி. இப்போ பிரைவேட் ஈக்விட்டி அப்படின்றப்ப என்னன்னா ஒரு விஷயம் இப்படி நம்ம வந்து ஒரு நல்ல இண்டிவிஜுவல்ஸாக வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அந்த கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும், இல்லை வந்து அந்த ட்ரேட் பண்ணுறது வெளியே விடக்கூடாது, வி ஒன்லி ஷுட் ஹேவ் த கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்னொன்று சம்டைம்ஸ் இஃப் தி அசட் இஸ் இல்லிக்விட் அப்படி சொல்லுவாங்க. இல்லிக்விட் அப்படி லிக்விட்னா என்ன, கன்வெர்டபிலிட்டி வந்து குயிக்கராக இருக்கும், நம்ம ஈஸியாக வித்து ஈஸியாக. அப்போ இல்லிக்விட் அப்படின்னா அவ்வளோ கன்வெர்டபிலிட்டி குயிக்கராக இருக்காது, பட் இட் ஹாஸ் ஹை ரிட்டர்ன், ஹை ரிஸ்க்கும் இருக்கலாம். பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இல்லிக்விட் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கிறனால அந்த ப்ரைவேட் ஈக்விட்டியில் ட்ரேட் ஆகும். இதுவும் ஓனர்ஷிப் தான். ஈக்விட்டி அப்படின்னாலே ஓனர்ஷிப் தான். பட் என்னன்னா ஒரு லிமிட்டடாக ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ் ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி அப்படின்ற பார்ட். அப்போ இல்லிக்விட் அசட்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரைவேட் ஈக்விட்டியில் தான் நம்ம பண்ணுவோம். இந்த ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி எப்படியெல்லாம் பணம் ரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இதுதான். இன்வெஸ்டர்ஸ் லைக் ஆஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித் டைவர்சிஃபைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ லைக் பிஎஃப்இ, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், பேங்க்ஸ், ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், இங்கே இருந்தாலும் இந்த பணத்தை வாங்கிக்குவாங்க. இப்படி பிரைவேட் ஈக்விட்டிக்கு போகிறாங்களே அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா we have something called as leveraged buyout, venture capital, growth capital. leveraged buyoutனா ஒன்றும் இல்லை, இந்த கம்பெனி நல்லா இருக்குது சார், காசு இல்லை என்கிட்ட அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், கடன் வாங்கலாம். இப்போ பணம் போட்டால் நல்லா வரும், ஓகே கடனை வாங்கி போட்டுடலாம், அப்புறம் கடனை அடைச்சிக்கலாம். ஸோ கடனை வாங்கி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டால் that is called as leveraged buyout. So I'm going to invest in an equity by way of getting my financial leverage. என்னோட கடன் வாங்கக்கூடிய திறமையை பேலன்ஸ் பண்ணி அதை வச்சு நான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போனேன்னா that is called as leveraged buyout. Second one is venture capital. Again இது ஒரு வென்ச்சூர்க்காக. growth capitalனா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல have a proper control of the business அப்படின்னா அந்த இடத்துல growth capital அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல போறது தான் இது. Next is something most interesting, angel funds. ஏஞ்சல் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் திங். இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், அவங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ்னா அவசர காலத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னா எவ்வளோ பெரிய இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் அவங்க. அப்போ அதனால தான் ஹை நெட்வொர்த் இண்டிவிஜுவல் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. The net worth is comparatively high. Again we learn in detail யார் அந்த HNIs அப்படி சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக will be studying. இப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய HNIs எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பணத்தை ரெடி பண்ணி ஒரு ஃபண்டை ரெடி பண்ணுறாங்கன்னா that is called as angel fund. They are completely towards startup-ங்க. ஸ்டார்ட்அப்பில் தான் அவங்களுடைய அல்டிமேட் ஐடியாவே இருக்கும். ஸ்டார்ட்அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட்அப்பில் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கும் they are ready, but ultimately they have to be a grow or higher pace, அதிகமாக க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்றனால அவங்க எப்போவுமே இந்த ஏஞ்சல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து எதில் போவாங்க, ஸ்டார்ட்அப்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி போவாங்க. இது ஏஞ்சல் ஃபண்டு ரிலேட்டடாக ஒரு கான்செப்ட். ஏஞ்சல் ஃபண்ட் இஸ் அகெயின் அ வென்ச்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டு தான். அதில் VCF கேட்டகரி 1ல் கூட வரும். ஏஎஃப்ல இருக்கிற ஏஎஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா, அதுலேயே ஏஞ்சல் ஃபண்டுங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்திருக்கும், அது இவங்களுக்கு கீழே தான் வரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஆங்கர் இன்வெஸ்டர். ஒரு ஹோல்டு வச்சு, ஆங்கர்னா என்ன, கப்பல் ஆங்கர்னா அந்த நங்கூரமா என்ன சொல்லுவாங்க, நங்கூரம் சம்திங் போட்டால் கப்பல் ஆடாம அசைய ஸ்டேபிளாக கெத்த அணிக்கும்ல, அது மாதிரி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்கராக ஒரு கம்பெனி சர்வைவ் ஆகலாம்னா they are called as anchor
investors அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Who are these anchor investors? Again they are QIBs, qualified institutional buyers தான், because they have to pass the qualification. அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, they have to make an application of value at least 10 crore rupees, குறைஞ்சது 10 கோடி ரூபாய் மெயின் போர்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில், அது புக் பில்டிங் மூலமா. இதெல்லாம் என்னங்கிறது டீட்டெயிலாக நம்ம படிப்போம். வாட் இஸ் மெயின் போர்டு, வாட் இஸ் புக் பில்டிங் அப்படின்னு. மெயின் போர்டு சிம்பிளி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாமே வந்து மெயின் போர்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்எம்இ போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, என்னன்னா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் மட்டும் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸை லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஸ்எம்இ எக்ஸ்சேஞ்ச். புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூங் இட் செல்ஃப் ஐ வில் நாட் பி கால்குலேட்டிங் த ஃபைனல் அமௌண்ட். எந்த ரேட்டுக்கு நான் பொருளை செக்யூரிட்டிஸ் ஐம் கோயிங் டு செல் அண்ட் வாட் ரேட் இட் வில் பி சோல்ட், அப்படி அந்த டெசிஷன்ஸ் இருக்காது. பேஸ்ட் ஆன் தி டிமாண்ட் ஐ கெட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி ஐ வில் ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸ். அதுதான் புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு புக் பில்டிங்கோட ஒரு மெயின் போர்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா மினிமம் ஐ ஷுட் ஹேவ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 10 crore rupees. அப்ளிகேஷன் ஷுட் பி ஃபார் அ 10 crore rupees. இதே எஸ்எம்இ எக்ஸ்சேஞ்சுனா அட்லீஸ்ட் 2 crore rupees இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் 2 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதனால தான் அவங்க பேர் ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அகைன் இட் இஸ் அ குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர் கேட்டகரி. இதில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ்னு ஒரு சப் கேட்டகரைசேஷன் நிறைய இருக்கும், அதை நம்ம படிப்போம். அவங்களுக்கு பார்த்தா 60% அலோகேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க. இல்லை சாரி 60% இல்லை, அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜஸ் இருக்கும். பட் அந்த அவங்களுக்கு கொடுத்த குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ்க்கு கொடுத்த மொத்தத்தில் 60% 60% அட்லீஸ்ட் ஷுட் பி கிவன் டு தி ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ 100 கோடி குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ் இருந்து ஐம் கோயிங் டு ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி டிசைட் பண்ணுச்சுன்னா அதில் 60 crores இட் ஷுட் ரைஸ் ஃப்ரம் தி ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ்ல டோட்டலாக அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, வாட் எவர் இஸ் அலோகேட்டட் டு த குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ் அவுட் ஆஃப் தட் 60% ஹேஸ் டு பி கிவன் டு த ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு சொல்லியாச்சு. அது இல்லாமல் சில சப் கேட்டகரைசேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு மெயின் போர்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூ போறீங்க, அது புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் மூலமாக போறீங்க அப்படின்னா, ஒரே நிமிஷம், இல்லை புக் பில்டிங் இஷ்யூ மூலமாக ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூ போறீங்க அப்படின்னா there is a restriction சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, டோட்டல் அலோகேஷன் வேல்யூ வந்து 10 crores வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா you should have a maximum of 2 such investors தான். மேக்ஸிமம் 2 இன்வெஸ்டருக்கு தான் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சார் 10 crore மேலே நான் வந்து அலோகேஷன் போகிறேன், டோட்டல் ரைசிங் வந்து 10 crore மேலே 250 crores அப்படின்னா தென் மினிமம் 2 பேர்ல இருந்து 15 பேர் வரைக்கும் யூ கேன் ஹேவ் தி இன்வெஸ்டர்ஸ். பட் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் அட்லீஸ்ட் 5 crore வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்றாங்க. இது செகண்ட் கேட்டகரி. தேர்ட் கேட்டகரி அலோகேஷன் இஸ் அபவ் 250 crore அப்படின்னா மினிமம் 5 such இன்வெஸ்டர்ஸ், மேக்ஸிமம் 15 அப் டு 250 crores. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் 10 அப்படின்னா எவ்ரி 250 crores வந்து நீங்க மினிமம் அலாட்மெண்ட் 5 கோடி அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு சம் மாதிரி நம்ம டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர் ஒரு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் பி சீயிங். இப்போதைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, மெயின் போர்டில் பப்ளிக் இஷ்யூல புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 2 இன்வெஸ்டர் அலோகேஷன் 10 கோடி வரைக்கும், 10 கோடியிலிருந்து 250 கோடி வரைக்கும் அப்படின்னா 2லிருந்து 15 பேர், பட் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்கும் 5 கோடி. அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, 250 crores மேலே அப்படின்னா மினிமம் 5 பேர், மேக்ஸிமம் 15 பேர், 250 கோடி வரைக்கும். அதுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிஷ்னல் 10 அந்த பார்ட் டேராஃப்க்கு பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. இதே ஒரு எஸ்எம்இ எக்ஸ்சேஞ்சில் புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் மூலமா பப்ளிக் இஷ்யூ போச்சு அப்படின்னா அப் டு 2 crores 2 பேருக்கு மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம். 2 பேர்ல இருந்து 15 பேர் அப்படின்னா 25 crore rupees. ஆனால் ஒருத்தருக்கும் மினிமம் அலாட்மெண்ட் 1 கோடி. எபோவ் 25 crores அப்படின்னா மினிமம் 5லிருந்து 15, அலோகேஷன் 25 crores, அடிஷ்னல் 10 பேர், எவ்ரி அடிஷன் ஆஃப் 25 crores. பட் அதில் மினிமம் 1 crore rupees ஒருத்தருக்கு அலாட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட், இதுதான் ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட கேட்டகரிஸ். இதில் ஒரு முக்கியமான லைன் அதை நான் சொல்றேன். The bidding for anchor investor shall be open 1 day before the issue opening date allocation to the anchor investors.
The bidding for anchor investors shall be open 1 day before the issue. Opening date allocation to anchor investors shall be completed on the day of bidding by the anchor investors. Share allotted to anchor investors shall be locked in for 30 days from the date of allotment in public issue. மூணு விஷயம் சொல்றாங்க சார். Public issue, for example, it is happening at 8/7/24 அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே anchor investors-க்கு ஓபன் ஆயிரணும். அன்னைக்கே அது கம்ப்ளீட்டோ ஆயிரணும். இன்னைக்கு அலாட் பண்ற அமௌண்ட்டை 30 நாளைக்கு they should lock in. அப்படின்னா அதை அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது, சேல்லாம் பண்ண முடியாது. 30 நாளைக்கு அவங்களே வச்சுக்கணும். ஓகே, இது ஒரு கண்டிஷன். Up to 60% of the portion available for allocation for QIB shall be available to anchor investors for allocation or allotment anchor investors portion, and 1/3 of the anchor investors portion shall be reserved for domestic mutual funds. இது அடுத்த சப் கேட்டகரைசேஷன். மொத்தத்துல 60 anchor investorsக்கு, அந்த 60ல 1/3 domestic mutual fundsக்கு கொடுக்கணும். இதெல்லாம் சம்ல கேட்கலாம், மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும். மொத்தத்துல 1/3 வந்து இவங்களுக்கு அப்படின்னு. Next is high net worth individuals. Who are these high net worth individuals? அப்படின்னா பேர்லயே இருக்க individuals பா, ஒரு individual person தான். ஆனா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are distinguished from other retail segment based on their net worth or net wealth, asset, investable surplus. இத கேட்டகரிஸ் வச்சு பண்ணிருக்காங்க. மற்ற ரெண்டு கூட நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்போம், net worth, assets. அது என்ன சார் investable surplus அப்படின்னா whatever amount I have, whatever is my expenditures apart from that எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இவ்வளோ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு வைக்கிறேன் இல்லையா, அதுதான் investable surplus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி while there is no standard put forth for the classification of definition of HIS, இந்தியால சிலதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட்ல we are following certain things. Individuals with over 2 crores investable surplus அப்படின்னா they can be considered to be HNIs, while those with investable wealth in the range of 25 lakhs to 2 crore may be deemed as emerging high net worth individuals. ரெண்டே பாயிண்ட், 25L to 2CR is emerging, 2CRக்கு மேல இருக்கவங்க high net worth individuals. Sir, what if it is 2 lakhs and all, அப்படியே 2 லட்சம் அப்படின்ல மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா they will be called as retail investors. கம்மியான அமௌண்ட்னா they are called as retail. ரீட்டைல்ல நம்ம பொருள் வாங்குறோம்ல, நம்ம கம்மியா தானே வாங்குவோம், நிறைய வேணும்னா ஹோல்சேல்ல போய் வாங்கிக்கிறோம்ல, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ரீட்டைல்ல லைக் லெசர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது ஃபுல்லா ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஹை நெட் வொர்த் இண்டிவிஜுவல்ஸ்.